بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز سورۃ البینہ پڑھیں گے۔ سورۃ البینہ اس کا میں فرسٹ پارٹ آپ کو پڑھا چکا ہوں، اس کی 5 آیات تک ہم نے پڑھا تھا، باقی جو آیات ہیں ان کی ہم پریکٹس کریں گے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سبق ان ساتھیوں کے لیے جو میرے چینل پہ شروع سے زبر زیر پیش کے ساتھ اسباق پڑھتے آ رہے ہیں۔ جو ساتھی فتحہ کسر ضمہ کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں وہ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے اپنا فولڈر دیکھ سکتے ہیں، فتحہ کسر ضمہ والا، وہاں پہ یہ سبق اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ یا مد ہے، یا جزم سے پہلے زیر ہے، آپ نے ذال کو کھینچنا ہے، کاف کو آپ نے باریک پڑھنا ہے۔ واو مد ہے، واو جزم سے پہلے پیش ہے، رو کو آپ نے کھینچنا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، آپ نے یہاں پہ اظہار کرنا ہے، ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے تاکہ ہا میں آپ کا آواز مکس نہ ہو۔ لام کو آپ نے ہلانا نہیں ہے، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، تا کو کھینچنا ہے آپ نے، یہاں پہ بھی لام کو آپ نے ہلانا نہیں ہے۔ رو کو باریک پڑھیں گے، رو نیچے زیر ہے، کاف کو بھی باریک پڑھیں گے، اور کاف یا مد ہے یا جزم سے پہلے زیر ہے، کاف کو کھینچنا ہے۔ یہاں پہ بھی یا مد ہے یا جزم سے پہلے زیر ہے، آپ نے کاف کو فا کو کھینچنا ہے۔ الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، نون کو آپ نے کھینچنا ہے، رو کو باریک کر کے پڑھنا ہے، رو نیچے زیر ہے۔ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، نوز میں ساؤنڈ لے کے جائیں گے، خو کو موٹا کر کے اور کھینچنا ہے۔ یا مد ہے یا جزم سے پہلے زیر ہے، دال کو آپ نے کھینچنا ہے، یہاں پہ بھی یا مد ہے یا جزم سے پہلے زیر ہے، فا کو آپ نے کھینچنا ہے، اور الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ہا کو آپ نے کھینچنا ہے۔ واو نہیں پڑھیں گے۔ لام کو مر مد لازم ہے، آپ نے 3 سے 4 الف کے برابر آپ نے کھینچنا ہے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں پہ آپ نے جلدی پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے بعد صرف با اور میم مشدد آئیں گے تو آپ نے نوز میں ساؤنڈ لے کے جانا ہے، اس کے علاوہ جتنے لیٹرز بھی آئیں گے وہاں پہ جلدی اظہار کریں گے۔ را مشدد ہے، را کو پر کریں گے کیونکہ را سے پہلے زبر ہے، اور را کو پر کر کے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور لام کے ساتھ ملائیں گے، اور لام کو آپ نے ہلانا نہیں ہے۔ شرل ایسے نہیں پڑھنا، شرل۔ را کو یا شدہ کے ساتھ ملائیں گے، یا کا ساؤنڈ آئے گا، اور وقف کی صورت میں اس گول تا پہ جب سٹاپ کریں گے تو تا کو ہا میں چینج کریں گے اور ہا کا ساؤنڈ آنا چاہیے۔ میں آیات کو شروع سے پڑھتا ہوں، دھیان سے سنیں آپ۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، آیت بڑھی ہے، یہاں پہ سٹاپ کیا میں نے، اور لاسٹ لیٹر جو ہے نا وہ ساکن کیا میں نے، اب یہاں سے ملا کے پڑھیں گے۔ والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البریہ۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البریہ۔
बरिय्यह। नून मुशद्दद है, यहाँ पे गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज लेके जाएंगे। या मद्दा या जज़म से पहले ज़ेर है, दाल को आपने खींचना है और दाल को नरमी से अदा करना है। हमजा को आपने खींचना है, अलिफ मद्दा का कायम मकाम है। वाव मद्दा, वाव जज़म से पहले पेश है, आपने नून को खींचना है, आइन को अपने मखरे से अदा करना है। वामी, लाम को सौद शद्दा के साथ मिलाएंगे और सौद को मोटा करके खींचना है आपने। वामिलुस्सो, ताकि सीन में आपका आवाज मिक्स ना हो। वामिलुस्सानी, वामिलुस्साली, हा पढ़ना है आपने ताकि हा में मिक्स ना हो आपका आवाज। सालिहाती, वाव नहीं पढ़ेंगे, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर और मद है, मद्दे वाजिब है या मद्दे लाजिम है, आपने अच्छी तरह इसको खींचना है। 3 से 4 अलिफ के बराबर आपने इस मद को खींचना है। उलाइका, काफ को बारीक पढ़ेंगे, यहाँ पे मीम साकिन का इज़हार है, जल्दी पढ़ेंगे। खौ को मोटा करके पढ़ेंगे, यालीन है। खई, लाम को आपने यहाँ पे हिलाना नहीं है, रॉ को मोटा करना है, रॉ को मरपेश है। खैरुल बरिय्यह, रॉ को बारीक करके रॉ शद्दा के या शद्दा के साथ मिलाना है। बरिय्यह, या को जब वक्फ करेंगे तो ता को हा में चेंज करना है, हा का साउंड आएगा, यह या ज़बर हा जज़म हो जाएगा। बरिय्यह। आयत को मैं पढ़ता हूँ शुरू से। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइक, स्टॉप किया मैंने यहाँ पे, उलाइक हुम खैरुल बरिय्यह जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु ज़ालिक लिमन खशिय रब्बह। अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर है और ऊपर मद्दे जायज़ है, आपने मद्दे लाजिम है, आपने 3 से 4 अलिफ के बराबर आपने इस मद को खींचना है। मद्दे वाजिब भी बोलते हैं इसको, लाजिम आपने इसको खींचना है। जज़ाउहुम, मीम साकिन का इज़हार है, आपने जल्दी पढ़ना है। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से दाल है, आपने यहाँ पे इख्फा करना है, नोज में साउंड लेके जाएंगे। रॉ को मरज़बर है, रॉ को मोटा करके पढ़ना है। रब्बिहिम, आगे फिर मीम साकिन का इज़हार है, जल्दी पढ़ेंगे। नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे और नून को आपने खींचना है। दाल पे क़लक़ला करेंगे, डबल साउंड आएगा, आइन को अपने मखरे से अदा करेंगे। आद, नून तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से ता है, यहाँ पे आपने इख्फा करना है। जीम पे क़लक़ला करेंगे, तज, डबल साउंड आएगा। या मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर है, आपने रॉ को खींचना है और रॉ को बारीक भी करना है क्योंकि रॉ के नीचे ज़ेर है। मिन, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से ता है, यहाँ पे आपने इख्फा करना है। तह, हा पढ़ना है ताकि हा में साउंड आपका मिक्स ना हो। हल, हा पढ़ के आपने लाम को हिलाना नहीं है। हल, अन, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से, हरूफ हल्की में से हा है, यहाँ पे आपने इज़हार करना है। रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे, रॉ को मरपेश है। खौ को आपने मोटा करके पढ़ना है और खींचना भी है। दाल को आपने खींचना है, या मद्दा या जज़म से पहले ज़ेर है, यहाँ पे भी आपने या जज़म से पहले ज़ेर है। फा को आपने खींचना है, या मद्दा है। अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर है, हा को आपने खींचना है और ऊपर मद्दे जायज़ भी है, 3 से 4 अलिफ के बराबर आपने खींचना है। अबदन, वक्फ करेंगे, स्टॉप करेंगे तो दाल ज़बर अलिफ हो जाएगा। अबदा, रॉ को मरज़बर है, रॉ को अपने मोटा करके पढ़ना है। दौद के नीचे ज़ेर है, दौद को मोटा करके रज़ी, रज़ी यल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम से पहले ज़बर है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम को मोटा करके पढ़ेंगे। रज़ियल्लाहु, नून साकिन के बाद हरूफ हल्क़ी में से है, यहाँ पे इज़हार करेंगे। मीम साकिन का इज़हार है, यहाँ पे इख्फा नहीं करना, जल्दी पढ़ना है। व रॉ को मरज़बर है, रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे।
واو मद है, वाव जज़म से पहले पेश है, दौत को आपने मोटा करके पढ़ना है और खींचना भी है। नून साकिन के बाद हरूफ हल्क़ी में से हा है, यहाँ पे आपने इज़हार करना है और जब स्टॉप करेंगे तो हा साकिन हो जाएगा और हा का साउंड आएगा अन अन। ज़ाल को नरमी से अदा करना है, काफ को भी बारीक पढ़ेंगे, ज़ालिका लिमन। नून साकिन के बाद हरूफ हल्क़ी में से खा है, यहाँ पे आपने इज़हार करना है। रॉ को मरज़बर है, रॉ को आपने मोटा करके पढ़ना है, लास्ट में हा साकिन हो जाएगा, वक्फ करेंगे तो जब स्टॉप करेंगे रब्बह। शुरू से सुने आयत में पढ़ता हूँ। जज़ाउहुम इन्द रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। आयत लंबी है, यहाँ पे मैंने स्टॉप किया, जब सांस मेरा खत्म हो गया यहाँ पे तो मैंने लास्ट लेटर को साकिन किया और रॉ को पुर किया, क्योंकि रॉ से पहले फतह है तो रॉ को पुर करेंगे। जन्नातु पीछे से 2-3 वर्ड्स भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ के मीनिंग के हिसाब से मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। मिन तहतिहल अन्हारु जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। शुरू से सुने, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने जब मैंने अभी आयत पढ़ाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू मिन अह्लिल किताबि والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ یہ ہمارا سبق الحمدللہ سورۃ البینہ کمپلیٹ ہوئی ہے۔ سبق کو اچھی طرح آپ دیکھیں، پریکٹس کریں، جو رول کے سمجھ نہ آئے وہ قاعدہ کی پلے لسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، تجوید کے رولز اور پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلے سبق میں نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن میں سے آپ نے آل پہ ضرور کلک کرنا ہے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔